ہم نے سمجھ لیا دنیا میں ٹائم نکال کے میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے دنیا کی کوئی اوقات نہیں نماز پڑھ پا اور کوئی کام نہیں تیرے ادھر. سوچے ہر 10 منٹ بعد ہر 12 منٹ بعد ایک نماز فرض نیت باندھی جا رہی ہے, جماعت کھڑی کی جا رہی ہے ہر 12 منٹ بعد. پرائمری کام مسلمان کا نماز پڑھنا ہے. دنیا میں باقی یہ کام نخرے ہیں ہمارے, اصلی کام نماز پڑھنا. یاد رکھیے گا. میں ایک ایسا جواب دینے لگا ہوں, ذرا غور سے سمجھیے گا, اسے ذرا سا دل دکھے گا اور ذرا عجیب لگے گا. اصول یاد رکھیے گا. اگر اسلام کا بول بالا ہو اور اسلام کا سسٹم دنیا میں نافذ ہو گیا ہو, اسیوم یہ کر رہے ہوں, آپ کے سوال کے جواب کے لیے یہ مفروضہ باندھنا ضروری ہے. سمجھ لیں کہ اسلام کا سسٹم آ گیا ہے, ہر قانون اللہ کے اصولوں پہ ہے دنیا کا. انصاف اور عدل, رحم, علم کی ترویج, بچوں کی پرورش سے لے کے انفرادی اجتماعی معاملے سارے اللہ کے اصولوں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, سمجھ لیں. تب یہ بات ہے, تب آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے, پرائمری کام مسلمان کا نماز پڑھنا ہے. دنیا میں باقی یہ کام نخرے ہیں ہمارے, اصلی کام نماز پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا. ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے کاموں میں سے ٹائم بچا کے نماز پڑھوں, حالانکہ اللہ نے کہا تھا نماز میں سے ٹائم بچا کے دنیا کر. 50 نمازیں تھیں میرے بچہ, 50. اور اللہ نے کیا کہا تھا نبی اسلام سے, میرے ہاں 50 ہی ہیں ابھی بھی, میں نہیں اصول بدلتا, آپ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. جب نبی السلام نے اللہ عز و جل سے کہا نا حضرت موسیٰ کے کہنے پہ کہ نمازیں کم کر دیں, کتنی ہوئی؟ 50 سے کم کرتے کرتے. جی سعدیہ کتنی ہوئی؟ بچوں کو پڑھا کیا آپ نے؟ جی. جب اینڈ میں آ کے 5 پہ بھی حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی نہیں مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اللہ نے کیا کہا, نمازیں 50 ہی فرض ہیں. نمازیں ہم پہ 50 ہی فرض ہیں. یہ ہے اللہ کا ڈائریکٹ فیصلہ کہ یا رسول اللہ جو لوح قلم پہ لکھ دیا اب میں نہیں بدلوں گا. یہ احسان کر رہا ہوں آپ کے اوپر کہ آپ کو ایک نماز کی جگہ 10 دے رہا ہوں, ورنہ میرے ہاں 50 لکھی ہوئی ہیں, وہ لکھ دی گئی بس. ہمیں ایک کی جگہ 10 نمازیں گفٹ میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہی ہیں, مگر اصل میں ہم سب کو پتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تیرے پہ 50 نمازیں روز کی فرض ہیں. یہ کسی وجہ سے دوسری دفعہ بتایا ہے, پھر تیسری دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نبی علیہ السلام انٹروینشن کر کے 5 کر کے آئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمازیں 50 فرض نہیں ہیں. غور سے سمجھیں. اب ذرا ریالٹی چیک میں آئیں. پریکٹیکل بولتے نہیں جو آج کل مجھے لوگ, سر آپ پریکٹیکل بات کیا کریں. پریکٹیکل بات کرتے ہیں. لوح قلم پہ 50 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پہ, لوح قلم پہ. بعد میں جو کچھ ہونا نہیں ہونا چھوڑیں, اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی. تو اس وقت کیا 24 گھنٹے نہیں تھے جب اللہ نے 50 نمازیں فرض کی؟ 24 گھنٹے تھے. انسانوں کے لیے فرض کی نا, انسان تو زمین پہ آیا نا. 24 گھنٹے میں 50 نمازوں کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ ہر آدھے گھنٹے بعد ایک نماز. اوریجنل پلان. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں بدل رہا, آپ کے صدقے ایک کو 10 کر رہا ہوں, مگر میرا اوریجنل پلان 50 کا تھا. آپ پہ احسان, مسلمانوں پہ احسان ہو گیا کہ ایک کی جگہ 10 لکھ دی اور 50 پوری کرنی, 50 ہی ہیں پوری. اب اوریجنل پلان ہے ایوری 30 منٹس یو ہیو ٹو پرے 15 نمازوں کا. آپ کو پتا ہے بغیر سوئے, اب آپ 6-8 گھنٹے کی نیند نکالے نا بیچ میں سے, کتنے گھنٹے بچے؟ کوئی 50 کا ملٹیپل ڈیوائزر دیجئے گا نا, ٹھیک ہے. 15 گھنٹے ہم جاگتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ لیں, اور 7-8 گھنٹے سو جاتے ہیں, 14-15 گھنٹے. تو کتنے
15 घंटे पे 50, कितनी देर बाद एक नमाज आ रही है? नहीं हो रहा मैथ किसी से? और कम करें, कैसे 20 मिनट्स निकाल दिए? 24 घंटे में 30 मिनट्स पे आता है। सोचे हर 10 मिनट बाद, हर 12 मिनट बाद एक नमाज फर्ज नियत बांधी जा रही है, जमात खड़ी की जा रही है हर 12 मिनट बाद। इस्लाम समझें, हमने समझ लिया दुनिया में टाइम निकाल के मैं 5 नमाजें पढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहे दुनिया की कोई औकात नहीं नमाज पढ़ पा, और कोई काम नहीं तेरे तरफ। जो कर सकता है करके देख ले, हलाल है कर ले, मगर ओरिजिनल प्राइमरी काम क्या है? चल नमाजें पढ़। समझ की बात? ये है आपके दूसरे सवाल के आखिरी हिस्से का लंबा जवाब। अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल इमरान। आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में शेख बेसिकली नमाज की अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं कि नमाज इस्लाम में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, मुसलमान के प्राइम कामों में से, जो भी मुसलमान के प्राइमरी काम है, उनमें से सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो आ रही है वो नमाज ही है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को मुसलमान होने का वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक मुसलमान में और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज होती है। और आजकल हमारे दौर का अलमिया ये बन चुका है कि हम खुद को मुसलमान होने का टैग लगाने में तो देर नहीं करते हैं, मगर जो इस्लाम के स्टैंडर्ड्स हैं, जो इस्लाम के पिलर्स हैं, हम उनको ही फॉलो नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सी ब्लेम गेम आ चुकी है और जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे पास, अगर किसी से आप पूछते हो कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तो उसके पास हज़ार जस्टिफिकेशन होगी, हज़ार उसके पास वो चीज़ें होंगी कि मेरे ये रीज़न है, मेरी ये रीज़न है। मगर एट द सेम टाइम वही बंदा किसी और काम के लिए, अपने ऑफ़िस के लिए अपने ऑफ़िस के लिए सुबह 5 बजे भी उठ जाएगा, अगर उसकी ऑफ़िस मीटिंग होगी तो, और वो 2 बजे भी रात को उठ जाएगा। लेकिन जब फ़जर की अज़ान होगी तो उसके लिए वो नहीं उठ सकेगा। आप जिम के लिए तो सुबह 7 बजे उठ जाएँगे, मगर आपके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, आप इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं कि आप अपना कंबल हटा के नमाज़ के लिए वुज़ू नहीं कर सकते हो। तो इस स्ट्रेंथ का, इस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं होता जो आपको इस्लाम से दूर लेके जा रही होती है। नेमत में और आज़माइश में यही तो फ़र्क होता है ना, कि नेमत आपको अल्लाह के करीब लेके चली जाती है, और आज़माइश जो-सी होती है, ज़हमत जो-सी होती है, वो आपको अल्लाह से दूर कर देती है। इवन कि वो कोई भी चीज़ हो, वो औलाद हो, वो सक्सेस हो जाए, वो कुछ भी हो जाए। जब भी आप अल्लाह से किसी चीज़ के मामले में दूर हो रहे हो, तो समझ लो कि वो आपके ऊपर अज़ाब है। वो आपको एक, ऑफ़ कोर्स ये दुनिया एक टेस्ट है, और इसमें जो भी चीज़ मिल रही होती है, इवन कि वो नेमत है या फिर ज़हमत है, कुछ भी है, वो उसके अंदर वो टेस्ट ही होता है कि एक इंसान इसमें अपना आउटपुट क्या देता है। क्योंकि देखें, नमाज इंसान की रिफ्लेक्शन करती है। एक इंसान इतने ज़्यादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक टाइम आएगा जब इस्लाम पे चलना इसी तरह होगा जैसे अंगारों पे चलना होता है। तो आजकल वो आप देख रहे हैं कि इस्लाम पे चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो नमाज आपको एक एक किस्म की रिफ्लेक्शन होती है आपकी, कि आप अल्लाह के करीब जाएँ, अल्लाह के सामने अपना सरेंडर करें, अल्लाह को अपनी हर बात बताएँ। इवन कि एक और हदीस में भी आता है कि इंसान सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के सजदे में हो, सजदे की हालत में होता है, तो उस टाइम अपनी दुआएँ माँगें। मगर हमारे पास इतने हम डिसेंसिटाइज़ हो चुके हैं कि हमारे पास खुद की रिफ्लेक्शन के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास एंग्ज़ायटी की गोलियाँ खाने का टाइम है, हमारे पास पैनिक अटैक को बियर करने का टाइम है, मगर हमें उसका क्योर नहीं पता, हमें उसके साथ लड़ने का नहीं पता। खैर, बात करने का मकसद ये है कि नमाज को कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। नमाज आपने हर हालत में अदा करनी होती है, और जो भी दीन के दूसरे फ़राइज़ हैं, उनके ऊपर भी कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप अभी से कम इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करने लग जाएँगे ना,